Okay, good evening, all of you. We're going to start a new topic that is known as property of a fluid. Okay, so in this property of a fluid, we're going to learn about the fluid property known as viscosity, how the fluid property has been changes like mass, density, volume. Okay, so first property is known as that is a density or mass density. So chapter number first is upon a of fluid प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपण शिकणार आहोत दॅट इज अ मास डेन्सिटी. मास डेन्सिटी. सो मास डेन्सिटी काय असतं? इट इज अ सिम्बॉल डिनोटेड विथ रो. याला रो बोलतात. रो ROUH रो. ओके. Density. Another name is also known as density. Density. So mass density, which is denoted as density of a mass. Density mass equal to m equal to mass equal to density upon volume. Mass equal density equal to mass upon volume. Density equal to mass upon वॉल्यूम. सो किसी भी फ्लूइड का अगर हमें मास फाइंड आउट करना हो, सो ये फॉर्मूला विच हैज बीन यूज्ड फॉर ए मास डेंसिटी, दैट इज अ डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन ए वॉल्यूम. सो सपोज एनी काइंड ऑफ बीकर विच हैज बीन देयर. इस बीकर के अंदर हम लोग पानी स्टोर करते हैं. ओके, लेट्स सी इट इज बीन वाटर. सो वाटर विच हैज बीन स्टोर इन इनसाइड दिस कंटेनर. So how we going to find out a density? How we going to find out a density of that fluid? So density कैसे गिनेंगे? Density कैसे मोजणार आपण? That is the ratio of a mass upon a volume. So mass of a fluid, it should be assumed as that is a 1 kg. And volume means this is a beaker capacity, means container capacity. इस कंटेनर का कैपेसिटी को हम लोग वॉल्यूम में कहते हैं. वॉल्यूम में डिनोट करते हैं. ओके, सपोज इफ यू गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनल कंबशन इंजन. ओके, आईसी इंजन की अगर हम लोग बात करते हैं, आईसी इंजन के अंदर भी सपोज दिस हैज बीन पिस्टन. ओके, पिस्टन और ये हमारा सिलेंडर है. ओके, सो ये पिस्टन और ये सिलेंडर. तो सिलेंडर और पिस्टन का आईसी इंजन हम लोग 100 सीसी की रहती है. दैट इज 110 सीसी, 150 सीसी. सो दैट हैज बीन डिनोटेड एज वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो फॉर दैट इंजन. ओके, सो सेम फॉर वी गोइंग टू फाइंड आउट ए डेंसिटी ऑफ ए मास ऑफ ए वाटर, इट इज बीन रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. एंड सेकेंड वन, इट इज नोन एज specific weight. Specific weight means any kind of specific weight of any kind of fluid, any kind of fluid which is having a specific weight. Okay, suppose like suppose the 100 kg of a mass, 100 kg of a mass, 100 kg of a mass which has been given to. सपोज 100 kg का मास आप लोगों को दिया गया है आप लोगों के हैंड में. सो यहाँ पे इस मास के अंदर अगर ग्रॅव्हिटी का भी रूल होता है, ग्रॅव्हिटीचं पण रूल असतं तुम्हाला फॉर फाइंडिंग आउट ए स्पेसिफिक वेट ऑफ एनी काइंड ऑफ बॉडी. ये बॉडीचं वेट अगर तुम्हाला 100 kg असेल, ॲझ्युम करा 100 kg दिलेलं असेल. सो याच्यावरती ग्रॅव्हिटीचं पण सेकंड रूल असेल टू इंटरमिडिएट इन बिटवीन द स्पेसिफिक वेट. सो स्पेसिफिक वेटचा जो फॉर्म्युला आहे त्याला रोने डिनोट करतात. दॅट इज रो इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम. डब्ल्यू अपॉन एम. ओके, सो यूनिट फॉर दिस इज नोन एज न्यूटन पर mm स्क्वायर. न्यूटन पर mm स्क्वायर. और इसका यूनिट इज डिनोटेड एज फॉर मास डेंसिटी इज डिनोटेड एज kg पर मीटर स्क्वायर. ओके, kg पर मीटर स्क्वायर. So next let's see the next topic, that is known as specific
gravity or specific density, specific gravity or specific density, specific gravity or specific density. So specific gravity or specific density, which has been denoted as S equal to density of water upon density of given fluid. Okay, density of the water upon a density of a fluid. So any kind of fluid we want to find out a specific density, it should be compared with water. It should be compared with water. उसका water के साथ हम लोग को comparison करने के बाद हम लोग को उसका specific gravity मिल जाता है. So this is known as specific gravity of any kind of fluid. So unit which has been denoted as so it has been no unit. So let's see the next topic, that is known as viscosity. Viscosity यानी any kind of fluid which has a being ability to flow. जैसे हम लोग तेल लेते हैं, पानी लेते हैं, so पानी का बहने का कैपेसिटी which is been maximum as compared to oil. Oil is having a less capacity to flow, so that is oil which is having a very much dense property as compared to a fluid, as compared to water. So जो पानी का बहने का जो कैपेसिटी रहता है, बहने का कैपेसिटी, पानी से वहाने की जो क्षमता है ती as maximum as compared to fluid or oil. Then next topic is been Newton law of viscosity. Newton law of viscosity. Newton law of viscosity, which has been denoted as formula tau equal to mu du upon dy. Tau equal to mu du upon dy. So tau means it is known as shear stress. And mu, which has been denoted as dynamic viscosity. And du upon dy, it is known as velocity gradient. ये velocity gradient है हमारा. Okay, so velocity gradient. So Newton's law, which has been determined the shear stress on the liquid, which has been directly proportional to the rate of shear stress. So this tau has been directly proportional to a du upon dy. So this has been defined as been Newton law of viscosity. ये Newton law of viscosity means Newton has been denoted this means formula with the help of a derivation, that is tau is directly proportional to a du upon dy. So du upon dy ये है हम लोगों का velocity gradient. Velocity gradient means the ability of a flow or any kind of fluid which has been cover any kind of distance by certain time limitations. So suppose मी आता एक बकेट घेईन आणि बकेट असं फ्लोअरवरती बकेट ऑफ फिल ऑफ वॉटर जर फ्लोअरवरती फरशीवरती टाकलं, सो काय होणार, फ्लुइडची जी फ्लोईंग कॅपॅसिटी आहे ती जास्त असणार ऑफ अ वॉटर. जसं विस्कोसिटी ऑफ अ वॉटर विच इज बीन मॅक्सिमम ॲज कम्पेअर टू ऑइल, जसं मी आताच सांगितलेलं. सो मीन्स वेलोसिटी ग्रेडियंट आहे ना, हे ॲक्च्युली दोन रेशोनी फाइंड आउट केले. सो डी यू मीन्स डिस्टन्स अँड डी वाय मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू ए टाइम. किती टाइम लागला त्या फ्लुइडला ए पॉईंट टू बी पॉईंटपर्यंत पोहोचायला. सो सपोज दिस इज द ए पॉईंट अँड दिस इज द बी पॉईंट. सो ह्या पॉईंटवरती मी फ्लुइड पोर केलं. सो ह्या फर्स्ट पॉईंटपासून सेकंड पॉईंटपर्यंत फ्लुइड फ्लो व्हायला किती वेळ लागला. ओके, सपोज हा पाईप आहे, दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द पाईप. ओके, आय एम जस्ट फिलिंग दिस कंटेनर ॲट द एंड. सो ह्या पोर्शनपासून पाण्याला किती वेळ लागला ह्या बिकर और कंटेनरमध्ये यायसाठी.
So that is known as velocity gradient. Means flowing ability of any kind of fluid with respect to a distance. Distance, suppose assume तुम्हाला हा distance दिलेला था, that is about a 2 meter. So 2 मीटर डिस्टन्स कव्हर करायला किती वेळ लागला पाण्याला, किती वेळ लागला मीन्स किती मिनिट और किती सेकंड लागला. सो दॅट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट. ओके. नेक्स्ट डायनामिक विस्कोसिटी. डायनामिक विस्कोसिटी इज नथिंग बट कॉन्स्टंट आहे, जो आपला हा हा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही जी साईन हटवण्यासाठी हा म्यू डायनामिक विस्कोसिटीचा हा कॉन्स्टंट घेतलेला आहे. अँड टाउ मीन्स शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस मीन्स एनी काइंड ऑफ फ्लूइड, जर त्या फ्लोरवरती जर फ्लो होत असेल, कोई भी फ्लूइड अगर फ्लोर के ऊपर फ्लो होता रहेगा तो उस फ्लूइड को और उस फ्लोर के साथ शेयरिंग फोर्स एक्ट हो जाएगा. शेयरिंग फोर्स यानी सपोज दिस हैज बीन फ्लोर area and this fluid which has been flowing, this fluid हा फ्लुइड आहे, हा फ्लो करतोय या फरशीवरती, या फ्लोरवरती. ओके. हा फ्लुइड जर ह्या फ्लोरवरती जर फ्लो होत असेल तर मग ह्या ठिकाणी ह्या इन दिस रिजन द शियर स्ट्रेस or tau shear stress which has been happening in between this region. So this is known as Newton law of viscosity. Okay. The next one, it has been Pascal's law. Pascal's law. Pascal's law यानी means it has been law which has been denoted as any kind of fluid which has been exceeded the pressure in all way of a direction. जसं एक्झाम्पल मी एक बलून घेतो. बलून, या बलूनमध्ये सर्टन अमाऊंट ऑफ पाणी भरतो. ओके. सो ह्या बलूनच्या आतमध्ये इंटरनल प्रेशर क्रिएट होणार. इस बलून के अंदर अगर इंटरनल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. ओके. सो दिस इज नोन एज बलून. ओके. आई जस्ट एक्सप्लेनिंग द पास्कल लॉ. सो पास्कल लॉ साठी सपोज हा एक बलून घेतला, या बलूनच्या आतमध्ये मी आहे ना पाणी फिलअप करेन. ओके. फुल पाणी फिलअप करेन आणि मग वरतून आहे ना एअर एक्सीड करेन, मीन्स हवा भरेन, थोडीशी हवा भर दूंगा इस बलून के अंदर और सर्टन अमाउंट ऑफ पानी मीन्स अबाउट 80% अगर मैं पानी भर दूंगा इस बलून के अंदर और बचा हुआ 30% और 20% हम लोग एयर से फिलअप कर देंगे. सो इन दिस बलून द ऑल वे अराउंड द इंटरनल प्रेशर विच हैज बीन क्रिएटेड. सो दिस इंटरनल प्रेशर which should be balanced in all the way of a direction. So this is known as Pascal law, which has been I am taking with this good example. Okay, so the application of a Pascal law, that is a hydraulic lift, press, jack, hydraulic crane हो, hydraulic press असो, hydraulic lift, hydraulic crane. So suppose the cylinder जो रहता है हम लोग का बाइक के अंदर, सो ये बाइक के अंदर जो टेलिस्कोपिक सिलेंडर है, सो या टेलिस्कोपिक सिलेंडरच्या आतमध्ये सपोज मी ऑइल फिलअप करून ठेवतो. सो ड्यू टू इंटरनल व्हायब्रेशन और शॉक ऑब्झर्विंग कॅपॅसिटी ऑफ द सिलेंडर, सो याच्यामध्ये पास्कल लॉ डेव्हलप होणार और इसके अंदर पास्कल लॉ क्रिएट हो जाएगा. ओके. So relation between the pressure, so this is known as atmospheric pressure line, and this is known as absolute pressure.
absolute pressure. Relation between pressure, absolute pressure. So this is this line which has been denoted for atmospheric pressure. Atmospheric pressure. तितकंच व्हिडिओमध्ये घ्यायचं. Hmm. So this is the pressure line I had drawn here. So this is known as atmospheric pressure line, which is denoted as vertical line or y-axis line. आणि ही जी आपली असेल x axis line, ही x axis line denote कर रहे हैं हम लोग, that is known as absolute pressure के लिए. So suppose this is the atmospheric line. Atmospheric line means 1 bar pressure which has been denoted, 1 bar or 1 into 10 raised to 5 Newton per mm square. So this is the 1 bar pressure which is been there in all around the atmosphere pressure in our earth. Means हमारे पूरे earth के अंदर 1 bar of pressure create होता रहता है. So that's why all our living beings, means human being as well as animals can be survive at a 1 bar of a pressure. So below this atmospheric pressure, which is known as vacuum pressure, below जो भी atmosphere के नीचे रहता है, that is known as vacuum pressure. And above the atmospheric pressure, which is known as absolute pressure. Absolute pressure यानी positive pressure, vacuum pressure यानी negative pressure. Vacuum pressure हम लोग कहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि sea के अंदर, and inside the sea there is a means a decreasing in the pressure, so that's why the vacuum. Or if we go out of the earth, there is a vacuum space which has been available in all over the earth of a surrounding. So उस जगह पे हम लोग को, so this point B which has been denoted as out of a earth surface here, that goes for a vacuum pressure. And A means absolute pressure, means above the atmospheric pressure. Above the atmospheric pressure means एक बार प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर रहेगा उस जगह पे. ओके. और जो गेज प्रेशर यानी दैट प्रेशर विच कैन बी मेजरेबल. जैसे हम लोग बाइक और कार के अंदर अगर हवा भरने के लिए जाएंगे, सो जो हवा वाला रहता है, हवा वाला जो असतो तो बाइक और कारच्या जे टायरमध्ये किती प्रेशर आहे, इनसाइड प्रेशर आहे, तो that pressure it should be denoted with the help of this gauge pressure. Means किती amount of bar और किती amount of bar of pressure available है in inside the tube of a pressure. So that pressure which has been founded or denoted with the help of this gauge pressure. Okay. So this is known as atmospheric pressure line, and above the atmospheric pressure line के ऊपर हम लोग को absolute pressure जाना जाएगा, और below the atmospheric pressure की line that is known as founded as vacuum pressure. Vacuum pressure हमें कहाँ पे फाइंड आउट करने मिलेगा, अब मीन्स हम लोग अर्थच्या बाहेर गेल्यानंतर व्हॅक्यूम फाइंड आउट केलेलं जाईल. सो त्या ठिकाणी व्हॅक्यूम प्रेशर डिनोट होणार. और absolute pressure means above the atmospheric pressure, means जैसे नॉर्मल ग्राउंड लेवल सरफेस पासून त्या अर्थच्या क्रिटिकल लाईन पर्यंत दॅट ॲब्सोल्यूट प्रेशर असतो. So this y-axis line is known as absolute pressure line, and y-axis line which is denoted as atmospheric line. Okay. So this is all about a relation between the absolute pressure, gauge pressure, and vacuum pressure.
So let's come to the next topic, that is known as simple manometer. सिंपल मॅनोमीटर जरा पाहून घेऊया. सिंपल मॅनोमीटरचा दुसरा नेम आहे, सिंपल मॅनोमीटर का अनदर नेम आहे, दॅट इज अ पिझिओमीटर. ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ ए मैनोमीटर. मैनोमीटर के टाइप्स और क्लासिफिकेशन के अंदर आप लोगों को ये देखने मिलेगा, दैट इज अ सिंपल मैनोमीटर और पिजियोमीटर. ओके, manometer means any kind of meter which is can be pressure as well as flowing fluid velocity can be find out. Okay, so that is known as manometer. A simple manometer or piezometer. Piezometer. So suppose this is been pipe, या पाईपच्या आतमध्ये सर्टन अमाउंट ऑफ फ्लुइड फ्लो होत असेल और वॉटर फ्लो होत असेल, मी ते आणि मॅनोमीटर ट्यूब अटॅच करेन. सो मॅनोमीटर ट्यूबमध्ये काय आपल्याला डिनोट होतं, दॅट इज अ फ्लुइड फ्लोईंग व्हेलॉसिटी ॲज वेल एज प्रेशर फाइंड आउट होतं. सो सपोज या पाईपच्या आतमध्ये किती फ्लुइड अमाऊंट आहे प्रेशर, ओके, दॅट प्रेशर कॅन बी डिनोटेड विथ द हेल्प ऑफ दिस मॅनोमीटर ट्यूब. जसं असं ट्यूबचा आतला जो इंटरनल डायमीटर आहे, त्याच्या आतमधला जो पाण्याची लेवल जर सपोज इन्क्रीज झाली, सो दॅट अमाऊंट ऑफ प्रेशर विच हॅज बीन अवेलेबल इन इनसाइड द ट्यूब, सो त्याला बोलतात पिझोमीटर, और इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ए सिंपल मॅनोमीटर. ओके, then coming up very much important topic, that is a simple U-tube manometer. Simple U-tube manometer. Simple U-tube manometer. So this is been pipe, हा पाईप मी ड्रॉ केलेला आहे. ओके, ह्याचा जो सेक्शनल एरिया आहे हा कशा प्रकारे आहे दिसायला, दॅट इज अ U-tube. यू शेप मध्ये असल्या कारण यू शेप के वजह से ये हम लोग का यू शेपच्या आकाराचा असल्यामुळे ह्याला U-tube मॅनोमीटर बोलतात. मॅनोमीटर मीन्स एनी काइंड ऑफ मीटर, द मीटर विच कॅन बी शो यू अबाउट द इंटरनल प्रेशर as well as fluid flowing velocity. So simple U-tube manometer, it also shows the pressure inside the fluid flow inside the pipe. So suppose हा तुमचा जो पाईप आहे, या पाईप मध्ये इंटरनल प्रेशर किती डेव्हलप होत असेल ॲट द पॉइंट ए. ओके, सो दिस इज नोन एज, ही तुमची सेंटर लाईन ऑफ द ॲक्सिस, और हिला आपण ॲटमॉस्फेरिक लाईन पण बोलू शकतो, एटमॉस्फेरिक लाइन पर बोलू शकतो. एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, ATM मीन्स एटमॉस्फियर प्रेशर लाइन. सपोज हा जो फ्लुइड आहे या पाईपच्या आतमध्ये इंटरनली फ्लो होत असेल, ओके, हा जो फ्लुइड आहे, या फ्लुइडमधून हा जो पाईपच्या आतमध्ये जो इंटरनली फ्लुइड फ्लो होत असेल, सो दिस इज नोन एज U-tube मॅनोमीटर. या U-tube मॅनोमीटरमध्ये तुम्हाला इंटरनल प्रेशर ॲज वेल एज फ्लुइड फ्लोइंग व्हेलॉसिटी डिटरमाइन होणार. अँड सपोज ह्या ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर लाईनच्या अबव जेवढं लिक्विड राईस होईल त्याला Hनी डिनोट करणार आहोत आपण. ओके, त्याला Hनी डिनोट करणार आहोत. अँड दिस इज ऑल्सो नोन एज डेटम लाईन, ZZ डॅश. So as it is known as density
S1 it is the density of a fluid. The density of a fluid है. Density of a fluid means it is the ratio of mass upon a volume. So it has been simple U2 manometer which has been predicting a one formula, that is a S1 सो ही वाली हाइट है तुमची, ही वाली हाइट तुमची H1 झाली. ये वाला हाइट आप लोगों का H1 हो गया और ये वाला हाइट आप लोगों का H2 हो गया. मीन्स H1 हाइट मीन्स सेंटर पाईपचा जो सेंटर आहे, सेंटर डिस्टन्स और सेंटर डिस्टन्स आहे तिथपासून तो डायटम लेवलचे जो लाईन आहे पाईपचं जो सेंटर डिस्टन्स पासून तर ॲटमॉस्फेरिकची जी लाईन आहे, सो ह्या साईडचं ह्यामध्ये ना लेफ्ट रिजन असते अँड राईट रिजन असते. सो लेफ्ट साईड रिजनला जी हाईट और फ्लुइड जो राईस होणार आपला, सो त्याला H1 ने डिनोट होणार आणि राईट साईडला जो फ्लुइड राईस होणार त्याला H2 ने डिनोट होणार. ओके, so S1 it is known as density of a fluid and H1 it has been height of a fluid which has been rise on the left side of a region of this U2 manometer. So suppose हा U2 manometerला मी दोन पार्ट्समध्ये डिवाइड केला. सो हा तुमचा झाला लेफ्ट रिजन. ओके, लेफ्ट रिजन एंड हा वाला जो पोर्शन झाला तो तुमचा झाला राइट रीजन. ये आप लोगों का राइट रीजन हो गया. सो राइट वाला और लेफ्ट वाला ये दो पार्ट्स है फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ फॉर्मूला फॉर दिस सिंपल U2 manometer. So H1 it is the height for the fluid which has been right on the left region and H2 means it has been height of a fluid which has been right on the right region. Suppose ह्याच्या आतमध्ये ह्या पाईपच्या आतमध्ये जो फ्लुइड आहे त्याच्या आतमधलं आपल्याला प्रेशर अँड इंटरनल pressure as well as fluid flowing velocity find out करायचं असतं. So I just fit one U2 manometer at the end of this end of the portion of this pipe. So ह्यातला जो यामधला जो पाणी आहे, so this water which has been flowing from this part of the portion of this U2 manometer and it has been start rising on this right region. Okay, so H1 means this much, how much amount of height which has been raised on the left side of a region. H2 it has been how much amount of height which has been raised on rise on the right side of a region. Okay, so HA, this has been point we have been find out HA. So HA, so आता फक्त एवढं एक लक्षात ठेवा, हा जो फॉर्म्युला आहे ना तो मी क्रिएट करतो HA प्लस S1 इंटू H1 equal to S2 into H2. S2 into H2. Okay, so S1 it is a density of a fluid and S2 means density of air. Density of air. सपोज मी हा जो U2 मैनोमीटर है, हाँ पाइपला जर कनेक्ट केला है, ये U2 मैनोमीटर हम लोग जब पाइप के साथ ये कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पानी है पाइप के अंदर से ये U2 मैनोमीटर से होते हुए ये राइस हो जाएगा ऑन द राइट साइड ऑफ ए रीजन. लेकिन ऑन द अनदर पोर्शन ऑफ दिस U2 मैनोमीटर एट हियर द एअर हॅज बीन प्रेझेंट, एअर प्रेझेन्स असणार या साईडला. सो एअर प्रेझेंट असल्यामुळे त्यामुळे एअरची पण डेन्सिटी आली ना, सो दॅट्स वाय S2 ही आपण डेन्सिटी ऑफ ए एअर कन्सिडर केलेली आहे अँड S1 ही आपली डेन्सिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्लुइड. त्यामुळे जर सपोज पाईपच्या आतमध्ये जर ऑइल फ्लो होत असेल तर मग ऑइलची डेन्सिटी डिनोट केली S1 ने. जर आपण डेन्सिटी इथून जर सपोज आपलं जर पाणी फ्लो होत असेल या पाईपच्या आतमधून, सो हम लोग इसको S1 हम लोग हो गया S1 हम लोग का हो गया भैया वाटर फॉर ए डेन्सिटी and H2 it is known as density of a air. So आता इथे equal to sign आहे and this formula. So equal to sign चा जो राइट साइडचा जो रिजन आहे तो हा वाला पोर्शन आहे, मीन्स H2 into H2, म्हणून मी इथे H2 into H2 लिहिलं. ओके, अँड इक्वल टूच्या लेफ्ट साइडचा जो रिजन आहे तो हा वाला पोर्शन झाला, मीन्स HA प्लस S1 into H1. S1 के साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मीन्स डेंसिटी के साथ हम लोग हाइट का मीन्स हाइट ऑफ ए फ्लूइड विच हैज बीन राइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए रीजन तो पण कंसिडर करना है. ओके, अभी यहाँ पे देखो हम लोग को बीच में पॉजिटिव साइन आ गया. सो हा पॉजिटिव साइन का आला कारण का ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या वरती जर लाईन वरतीचे पण जेवढे पण
ॲटमॉस्फिअर मीन्स प्रेशर क्रिएट होणार, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या वरच्या मीन्स ह्यावाल्या रिजनमध्ये जेवढं अमाऊंट ऑफ प्रेशर क्रिएट होणार ते आपण पॉझिटिव्हली डिटरमाइन करणार. सपोज दिस इज बिन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डॅश अँड वाय डॅश. ओके, सो जसं आपण आपले कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स ॲक्सिसच्या इन अपवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होणार, तर सगळे आपले कोऑर्डिनेट्सचे नंबर सगळे पॉझिटिव्ह इंटिजर्समध्ये येणार. ओके, जर आपले सगळे जेवढे कोऑर्डिनेट सिस्टमचे जेवढे वाय ॲक्सिसला जर आपण खालच्या दिशेने मूव्ह झालो, मीन्स आपल्या कोऑर्डिनेट सिस्टमवरती आपण जर खालच्या दिशेने मूव्ह झालो, सो सगळी आपली कोऑर्डिनेट सिस्टम सगळी निगेटिव्ह होणार. सो ही जी आपली जी एक्स ॲक्सिसची जी लाईन झाली ही आपली झाली ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर लाईन. ह्या ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर लाईनच्या जर वरती गेलो जर आपण टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ अलॉंग विथ वाय ॲक्सिस, टुवर्ड्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इन अलॉंग द वाय ॲक्सिस, मीन्स वाय ॲक्सिसच्या दिशेने वरती गेलो तर मग आपले ॲटमॉस्फिअर सगळे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू येणार. अँड जर खालच्या दिशेने मूव्ह झालो तर मग सगळे निगेटिव्ह व्हॅल्यूज येणार. मीन्स वर गेले अपच्या दिशेने पॉझिटिव्ह साईन अँड डाऊनच्या दिशेने सगळे निगेटिव्ह साईन्स. ओके, सो दॅट्स वाय हे जी झेड डॅश जी लाईन आहे ही लाईन बोलतात डेटम लाईन. या डेटम लाईनच्या और ॲटमॉस्फेरिक लाईनच्या वरती जेवढे सगळे व्हॅल्यूज मिळतील ते सगळे आपल्याला पॉझिटिव्हमध्ये मिळणार. ओके, सो दॅट्स वाय इथे पण बघा H2 इंटू H2 याच्या पुढे आपली प्लसची साईन आली. इथे साईन जर दिलेली नसेल मीन्स आप लोग का हो गया प्लस का साइन कन्वेक्शन. सेम वे फॉर द लेफ्ट साइड रीजन ऑफ दिस U2 मैनोमीटर, इथे काय होणार S1 इंटू H1. S1 means density of a fluid and H1 means height of a fluid which has been rise on the left side of a region of a simple U2 manometer. So HA plus S1 into H1. आता इथे प्लस की साइन कशी काय आली, प्लस का साइन हम लोग कैसे क्या मिल गया, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि S1 इंटू H1 ये सगळे डेटमच्या वरती मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. दैट्स वाई हम लोग को ये साइन कन्वेक्शन आ गया HA प्लस S1 इंटू H1 इक्वल टू प्लस H2 इंटू H1. So this is all about the simple U2 manometer explanation. Okay, so if you are having a doubt regarding this any kind of lecture, so you just inform me on the WhatsApp. So हे जे आपल्याला रिअरेंज करायचे असते, रिअरेंज करून लिहायचे असते. ओके, हे जे इक्वेशन आहे, हा जो इक्वेशन मिळाला आपल्याला इक्वेशन याला आपण रिअरेंज करून पण लिहू शकतो. दॅट इज HA इक्वल टू S2H2 मायनस S1 H1. means H2 means the density of a fluid of a air, S1 means the density of a fluid which has been flowing along inside the pipe, and H1 means a height which has been rise on the left side region of a U2 manometer, and H2 it is a height of a fluid rise on the right side of a U2 manometer. Okay, curl all of it. Then coming up in next topic, that is a differential U2 manometer.
चालेल झोपतो. एवढं कशाला डिटेल? So next topic is known as a differential U-tube manometer. In differential U-tube manometer we are having the two pipe. हे दोन pipe है. And inside this two pipe the U-tube manometer which has been connected. So this is known as pipe B और ये हमारा पाइप A हो गया. हा पाइप A झाला आणि हा वाला पाइप B झाला. Okay, so here the two fluids which has been present. हे जे dotted line केलेलं आहे. So हा आपला झाला water which has been flowing, water which has been flowing in the pipe A, and so पाइप बी मधून आपला कंसीडर करो हम लोग का ये ऑयल फ्लो हो रहा है. मीन्स डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर कहाँ पे यूज़ करते हैं? मीन्स दो फ्लूइड के अंदर, मीन्स दो फ्लूइड के अंदर इंटरनल प्रेशर कैसे क्या क्रिएट हो रहा है. सो जैसे कि हम लोग आईसी इंजन की स्टडी करेंगे. आईसी इंजन के स्टडी के अंदर इंटरनल सिलेंडर के अंदर द कंबशन प्रोसेस अबाउट फ्यूल्स पण होता है एज वेल एज ऑयल का भी होता है. सो इंटरनल प्रेशर हम लोगों को क्रिएट हो जाता है ऑयल से भी, और मीन्स बर्निंग कंबशन प्रोसेस हम लोग को ऑयल से भी क्रिएट होता है और फ्यूल का कंबशन की वजह से भी होता है. तो यहाँ पे भी डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर पाइप ए मधून आपल्याला वॉटर फ्लो होता है आणि पाइप बी मधून आपल्याला ऑयल फ्लो होता है. सो दिस इज नोन एज अ डेटम लाइन Z डॅश. ओके, सो at here height of a fluid which has been which has been denoted as H1, and height which has been denoted as H2 for the second level. Means या datum line पासून H2 and usually आपल्याला height जी राईट झाली for the second fluid ही आपली H3 ने denote झाली. H3 ने denote झाली. ओके, सो ह्याचा जो फॉर्म्युला आहे फॉर डेन्सिटी ऑफ ए U2 डिफरेंशियल मॅनोमीटर हा कसा इम्प्लिमेंट होणार. सो दिस इज नोन एज पॉइंट फॉर HA means pressure inside at a point A, and HB means the pressure inside at point B, pressure inside at a pipe B. सो ये जो फॉर्मूला है, हा जो फॉर्मूला आपला कसा डिनोट जाणार, HA प्लस S1 इंटू H1 ओके इक्वल टू HB प्लस S2 इंटू H2 प्लस S3 इंटू H3. ओके, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू. बट यहाँ मध्ये डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर आप लोगों को तीन फ्लूइड तुम्हाला पाहायला भेटेल. इन पाइप ए के अंदर सपोज यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है और पाइप बी के अंदर आप लोगों को ऑयल फ्लो हो रहा है. सो ये मैनोमीटर के अंदर आप लोगों को मर्क्यूरी मिलेगा. मर्क्यूरी मीन्स मर्क्यूरी का डेंसिटी विच हैज बीन डिनोटेड विथ S2 और ऑयल का डेंसिटी विच हैज बीन डिनोटेड विथ S3 और वाटर का डेंसिटी विच हैज बीन डिनोटेड एज S1. सो
हे जे फॉर्म्युला हा जो फॉर्म्युला कसा क्रिएट झाला एच ए प्लस S1 इंटू S1 इंटू H1. सो आता सपोज मी व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केली, सो ह्याच्यामध्ये आपल्याला दोन रिजन झाले, लेफ्ट रिजन अँड राईट रिजन. लेफ्ट रिजनमध्ये आपल्याला तुम्हाला पाईप केचं कॅल्क्युलेशन मिळेल अँड राइट रीजन में तुम्हारा हाँ बॉटम मैनोमीटर से भागा था और आप लोगों को पाइप बी का आप लोगों को कैलकुलेशन मिलेगा. सो लेफ्ट रीजन में आप लोगों को एच ए प्लस S1 इंटू दिस S1 इंटू H1 मीन्स डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड ते वाटर किती राइज झालेला आहे ये डायटम लाइन के ऊपर. सो ये H1 डिनोट करेंगे मीन्स पानी का हाइट कितना बढ़ गया है इस मैनोमीटर ट्यूब के अंदर. मीन्स ये जो पानी का अगर प्रेशर इस मरकुरी से ज़्यादा है तो ये मरकुरी इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, मीन्स टूवर्ड्स द राइट साइड. अगर ऑयल का अगर प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, सो ये ऑयल का फ्लूइड हे ह्या साईडला फ्लो होणार अँड पाण्याचा फ्लूइड ह्या साईडला होणार फ्लो. मीन्स जर तुम्हाला जर ऑइलचा जर फ्लूइड ऑयल का अगर प्रेशर ज़्यादा हो, सो ऑयल का प्रेशर ज़्यादा हो, सो हे जे तुमची जो ऑयलची जी लेवल असेल ऑयलची लेवल ही इथे कुठेतरी आहे. ओके, और यहाँ पे आप लोगों को पानी का प्रेशर डिटरमाइन हो जाएगा. ओके, सो एस ए प्लस H1 इंटू S1 इट इज डिनोटेड एज डेंसिटी ऑफ ए वाटर एंड H1 विच हैज बीन डिनोटेड एज डेंसिटी ऑफ ए हाइट फॉर ए वाटर. सो हे जे आपलं कुठलं आहे लेफ्ट रिजनमध्ये, सो दॅट्स वाय अबाव द वाय ॲक्सिस वरती. सो हे या दोन फॉर्म्युलामध्ये इथं पॉझिटिव्ह साईन आहे. ओके, देन इक्वल टू, हे इक्वल टू कशाने डिटरमाइन केलं मीन्स हे वाय मीन्स हे लेफ्ट रीजन एंड राइट रीजन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग को इक्वल टू साइन स्पेसिफाई केलं. सो इथे पण एच बी मीन्स प्रेशर ॲट ए पाइप बी and S2 into H2 means density for this mercury and height for the mercury which has been right. Suppose आपला पाण्याचा जर प्रेशर जास्त असेल ॲज कम्पेअर टू ऑइलचा प्रेशर, तर मग हा जो पाण्याचा जो प्रेशर जास्त असल्यामुळे हा जो पाणी असेल ना मॅनोमीटरमध्ये हा पुश करेल मर्क्युरीला हा जो पाणी असेल ना ह्या लेफ्ट साईड रिजनमध्ये हा पुश करेल मर्क्युरीला टुवर्ड द राईट साईड. सो इकडे जो मर्क्युरी असणार यूट्यूब मॅनोमीटरमध्ये हा वर राईट साईड रिजनमध्ये हा वरती मूव्ह होणार आणि लेफ्ट साईड रिजनमध्ये हा मर्क्युरी खालच्या दिशेने मूव्ह होणार. मीन्स मर्क्युरीची इकडून लेवल खाली येणार आणि इकडून लेवल त्याची राइज होणार. मीन्स मर्क्युरी का लेवल जो है ना राइट साइड रीजन से ऊपर की ओर चले जाएगा और लेफ्ट साइड के रीजन से ये नीचे की ओर चले जाएगा. अगर ऑयल का प्रेशर कम हो तो पानी से. Okay, so HB it is known as means point at a pressure at pipe B and H2 it is been denoted as the density for a mercury into height. H2 which has been denoted as height for the mercury level rise and S3 which has been denoted as the density of a oil and H3 which has been denoted for means height of a water which has been rise above the day temperature. So this has been formula which has been determined as a determine you about a differential YouTube manometer. इसका अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला HA माइनस HB ओके इक्वल टू S2 इंटू H2 प्लस S3 इंटू H3 माइनस S1 इंटू H1. So this is the all about you got in learning for a differential YouTube manometer. Okay, so this is a short video, so I just explaining in a fast way of it. Okay, मैं फटाफट explain कर रहा हूँ because this is a very much short video. So next topic which is telling you about the inverted YouTube differential manometer. Inverted YouTube में भी same है, बस हम लोगों का ये YouTube manometer पलट जाएगा. Okay, तो मैं erase करता हूँ ड्राइंग और inverted differential YouTube manometer का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. Okay.
inverted U2 differential manometer. Inverted U2 differential manometer. So suppose ही आपली डेटम लाइन आहे और ॲटमॉस्फेरिक डेटम लाइन और ॲटमॉस्फेरिक लाइन आपण बोलू शकतो. ॲटमॉस्फेअर प्रेशर लाइन Z डैश. ओके, इसके अंदर भी आप लोगों को सपोज सम काइंड ऑफ वाटर विच इज बीन फ्लोइंग. ओके, आणि इथे तुम्हाला मर्क्युरी अवेलेबल आहे. इस क्वेश्चन में इतना मर्क्यूरी अवेलेबल है और एवढा क्वेश्चन मध्ये सपोज ऑइल अवेलेबल है. ओके, सो ऑइल विच इज बीन फ्लोइंग इन दिस क्वेश्चन दैट इज नोन एज HB and water which has been flowing in this portion of a pipe. ये पाइप ए के अंदर आप लोगों को वाटर फ्लो होते दिखाई देगा. ओके, वाटर फ्लो होत असणार अँड पाइप बी मधून तुम्हाला ऑइल फ्लो होईल. पाइप बी, सो पाइप बी के अंदर आप लोगों को ऑइल फ्लो होणार अँड पाइप ए मधून तुम्हाला वाटर फ्लो होत असणार. सो ॲट हियर द इन्व्हर्टर U2 मॅनोमीटर, ये जो मॅनोमीटर आहे ना, मीन्स पहिला जो U2 मॅनोमीटर अशा शेपमध्ये होता. आता इन्व्हर्टेडमध्ये U2 मॅनोमीटर विच हॅज बीन रीडिंग इन दिस वे ऑफ इन्वर्टेड शेप. सो पाइप ए में से हम लोग का जो पानी है, इसका प्रेशर अगर ऑयल का प्रेशर से अगर ज़्यादा हो, सो ही जी मर्क्यूरी मधली ही जी लेवल आहे, ही जी मर्क्युरीची जी लेवल आहे U2 मॅनोमीटर, इन्व्हर्टेड U2 मॅनोमीटरमध्ये जी असेल ती मर्क्युरीची जी लेवल आहे तर ती शिफ्ट होणार इन द राईट साईड वे ऑफ ए डायरेक्शन. अँड जी पाण्याची जी लेवल असेल ना ती मूव्ह होणार इन अपवर्ड वे ऑफ ए डायरेक्शन. सपोज मी या डायग्रामला दोन रिजनमध्ये प्लॉट करतो. पहिल्यावाला U2 मॅनोमीटर सारखं लेफ्ट रिजन अँड राईट रिजन. सो अबाव द ॲटम लाईन प्रेशर कसं असणार आपलं पॉझिटिव्ह असणार. आणि हे जे इन्व्हर्टेड U2 मॅनोमीटर हा रिव्हर्स आहे U2 मॅनोमीटरचा. सो दॅट्स आपला जो फॉर्म्युला आहे सगळं नेगेटिव्ह क्रिएट होणार. ओके, सो दिस इज नोन एज मॅनोमेट्रिक ट्यूब. दिस ट्यूब ही जी मॅनोमेट्रिक ट्यूब आहे ही तुम्हाला प्रेशर ॲज वेल एज वेलोसिटी ऑफ फ्लुइड फ्लो डिटरमाइन करणार आहे. ओके, सो याचा जो फॉर्म्युला आहे ना, याचा पण फॉर्म्युला डायरेक्टली डिनोटेड आहे. दॅट इज HA मायनस S1 इंटू H1. ओके, सॉरी आय हॅड फॉरगॉट वन थिंग. सो ह्या सेंटर डिस्टन्सपासून, ह्या पाईपच्या जे सेंटर डिस्टन्सपासून या डेटम लाईनपर्यंत जी पाण्याची जी लेवल इन्क्रीज होईल ती H1 ने डिनोट होणार. अँड ह्या डेटम लाईनपासून ही जी मर्क्युरीची जी लेवल जी ड्रॉप होणार तिला आपण H2 ने डिनोट करणार आहोत. ओके, अँड ह्या सेंटर पॉईंट ऑफ ए पाईपपासून सो जेवढी मर्क्युरीची लेवल आहे तिथपर्यंत जेवढा आपला ऑइलचा इंटरनल प्रेशर डेव्हलप होईल त्याला आपण ऑइलची हाईट इन्क्रीज होत असेल, इन्क्रीज और डिक्रीज ऑइल लेवलची जी हाईट आहे इन्क्रीज और डिक्रीज होत असेल त्याला आपण H3 ने डिनोट करणार. सो फॉर्म्युला कसा येणार HA मायनस S1 इंटू H1 इक्वल टू S2 इंटू H2 मायनस S3 इंटू H3. चुकलं जरा. HB मायनस HA मायनस S1 इंटू H1. आता इथे मायनस साईन कशाला आले बिकॉज हा इन्व्हर्टेड U2 मॅनोमीटर आहे. मीन्स मी आताच तुम्हाला स्टार्टिंगमध्ये सांगितलं एक्स ॲक्सिसच्या जेवढे पण खाली जेवढे इंटिजर्स भेटणार आपल्याला ते सगळे निगेटिव्ह साईन्समध्ये येणार. सो S1 इंटू H1. S1 विच हॅज बीन डिनोटेड ॲज डेन्सिटी फॉर ए वॉटर
and H1 it has been height for this fluid of a water which has been decreases, and H2 means ही आपली डेन्सिटी ऑफ ए मर्क्युरी आहे, ही डिक्रीज होते म्हणून इथे नेगेटिव्ह साईन. ओके, खालच्या दिशेने जाते मीन्स या डेटम लाईनच्या खालच्या दिशेने प्रेशर ड्रॉप होते. ओके, प्रेशर ड्रॉप होते याच्यामध्ये ॲक्च्युली. इन इन्व्हर्टेड युट्यूब मॅनोमीटरमध्ये तुम्हाला प्रेशर ड्रॉप होताना दिसणार. सो दॅट्स वाय इथे नेगेटिव्ह साईन येणार. H2 मीन्स डेन्सिटी ऑफ दिस mercury. Density of a mercury. Hg means mercury. And H2 means height of a mercury level which has been decreases. And H3 means height of a oil level which has been decreases. And H3 means the density of this. H3 means the density of oil. Oil का density है. And minus sign which has been denoted for here the negative pressure has been implemented. Means why? Because negative pressure, because at datum line पेक्षा खाली drop होता है pressure. यहाँ पे pressure drop हो रहा है. So that's why यहाँ पे सभी जगह पे means जो प्रोडक्ट है डेंसिटी एंड हाइट का, जो प्रोडक्ट है डेंसिटी और हाइट का, वहाँ पे आप लोगों को नेगेटिव साइन इम्प्लीमेंट होते दिखाई देगा. ओके, सो दिस इज बीन ऑल अबाउट इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर. इसको हम लोग अगर रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिखें, कैसे लिखना है HA माइनस HB इक्वल टू S1 इंटू H1. मीन्स हे जे नेगेटिव्ह S1 इंटू H1 हे पुढे राईट हँड साईडला गेले होते पॉझिटिव्हमध्ये कन्वर्ट होणार, मायनस H2 इंटू H2 मायनस S3 इंटू H3. Okay, so this has been formula about a U2 differential manometer. So next topic is known as Bernoulli's equation. नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर है. So next topic which is in Bernoulli's equation. Suppose this has been pipe. या पाईपच्या आतमध्ये फ्लूइड तुमचा राइस होता है इन अपवर्ड वे ऑफ ए डायरेक्शन. सपोज ये पाइप है, इस पाइप में आप लोगों का जो फ्लूइड है ये राइस हो रहा है इन अपवर्ड वे ऑफ ए डायरेक्शन. सो ये जो फ्लूइड है सो यहाँ डेटम लाइन पासून ये डेटम लाइन से कितना कितना हाइट के ऊपर ये बढ़ते जा रहा है हर एक पॉइंट के ऊपर. ओके, ये स्पेसिफाई करता बर्नौलीज इक्वेशन में. ओके, सो Z1 इट इज बीन पॉइंट at a first section. ये वाला आप लोगों को हो गया section 1 and Z1 which has been height for the point at the first section. Okay, so this has been section number 2. So Z2 it has been point at your section 2. Section 2 from the datum line. From the datum line. So this is known as a datum line. Suppose ये पाइप है, हा पाइप असे इंक्लाइन शेप मध्ये ठेवला है. ये पाइप आप लोगों का इंक्लाइन शेप मीन्स ऐसा इंक्लाइन शेप में रखा गया है.
सो ये जो 1 1 है ये आप लोगों का सेक्शन 1 हो गया, एंड 2 2 है ये आप लोगों का सेक्शन 2 हो गया, एंड Z2 इट हैज बीन हाइट ऑफ ए लेवल ऑफ ए फ्लूइड विच हैज बीन राइजिंग in each and every point in a increasing order, and Z1 which has been height. Yes sir, actually here suppose हाँ initial condition है, ये final condition है of a fluid. So initial condition में fluid का कितना level है height, और final condition मध्ये fluid ची height किती वाढलेली आहे. So ये बर्नॉलिस इक्वेशन मध्ये मेन्शन करतो. So बर्नॉलिस इक्वेशन काय सांगतो, total energy head at section 1, total energy head at section 1 1 equal to total energy at section 2 2 2 2 मध्ये किती असणार. सो हा डायरेक्टली फॉर्म्युला आहे. So that is a Z1 plus V1 square upon 2G plus P1 divided by P1 divided by rho equal to Z2 plus V2 square divided by 2G plus P2 divided by rho. So Z1 and Z2 it has been height of a fluid which has been raised in the upward way of a direction. ये एक्चुअली कुछ नहीं, ये आप लोगों को पोटेंशियल टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी है, लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ ए कंजर्वेशन क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी इट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस कायनेटिक एनर्जी केलेलं. पोटेंशियल एनर्जी एंड कायनेटिक एनर्जी हे नथिंग बट तुमचा कायनेटिक एनर्जी है, एंड दिस इज ये आप लोग का Z हो गया आप लोग का पोटेंशियल एनर्जी. Z मीन्स वेयर इनिशियल कंडीशन ऑफ एनर्जी, एंड V1 स्क्वायर अपॉन 2G which is known as final condition means kinetic energy हो गया, and P1 by rho it has been known as pressure of inside fluid flowing in a upward way of a direction. Okay, so this is known as law of a Bernoulli of a equation. So assumptions which has been found for a law of a Bernoulli for a equation is fluid steady, frictionless means suppose fluid आहे या पाईपच्या आतमधून फ्लो होत असेल, जर हा पाईप नवीन असेल तर ह्या पाईपमध्ये यामध्ये खूप कमी फ्रिक्शन क्रिएट होणार. सो दॅट इज नोन एज फ्रिक्शनलेस. दैट फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल मीन्स पिस्टन और सिलेंडर के अंदर कंप्रेसिबल नहीं होगा. ओके, so that fluid which has been obeyed under a Bernoulli's equation, then fluid is irrotational. Irrotational means fluid rotate नहीं होना, means rotate घूम के नहीं जाएगा. Okay, then application of a Bernoulli's equation, so very much important topic, that is a Venturi meter. ये Bernoulli's टॉपिक होगा. Bernoulli's equation के ऊपर आप लोगों को न्यू टॉपिक है, that is known as Venturi meter. So next topic is known as application of a Bernoulli's equation, that is known as Venturi meter.
section 1, ये हो गया section 2 and this is known as section 3. ये आप लोगों का मैनोमीटर है. ये तुमची मैनोमीटर है. ओके. This is known as convergent region. Convergent region. This is known as a divergent region. Here the three sections which has been present: section 1, section 2, section 3. Okay, section 1 is known as convergent region and section 2 is known as throat. इसे throat कहते हैं, ऐसा throat बोलते हैं. Okay, then section 2, third is known as a divergent region. So venturimeter which has been predicting about how the fluid flow has been occurring in inside any kind of pipe. हे दोन पाईपच्या एंड मध्ये लावले, दो पाईपच्या मध्ये लावलेला. सो फॉर डिटरमाइन द फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी as well as the pressure which has been present in inside the pipe. Okay, so venturimeter determine you inside the pressure of a fluid as well as the velocity of a flow. So section 1 है convergent region and section 2 which is known as throat, section 3 is known as divergent region. So this is known as manometer. So जो fluid flow होना है in the convergent region मधून, so यहाँ से आप लोगों का एरिया ऑफ ए फ्लूइड फ्लो इधे डिक्रीज होते हैं. यहाँ पे एरिया जो है ना फ्लूइड का डिक्रीज हो रहा है. सो इसके कारण आप लोगों का जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर एज वेल एज फ्लूइड फ्लोइंग वेलोसिटी, ये डिक्रीज हो जाएगी. कहते हैं एरिया डिक्रीज, fluid flowing pressure as well as velocity decreases. Okay. Now at here inside the throat region. Throat means at here the internal diameter at the both of the end. Means internal diameter which has been present on the both of the end which has been same. Okay. So at here the manometer which has been present to determine the internal pressure of a fluid of a pressure as well as velocity. So this is known as convergent region. So some amount of fluid which has been bypassed towards the manometer and it will be show you about the internal pressure and fluid flowing velocity. And हे जो fluid throat मध्ये enter केल्यानंतर यामध्ये enter throat मधून काय, throat is nothing but a two passage to connect a convergent as well as divergent. In convergent में क्या हो जाएगा, area decrease, pressure and velocity of the fluid also decreases. यहाँ पे divergent में area increase हो रहा है, मीन्स यहाँ पे conical shape में increase हो रही है. So here pressure increases as well as velocity of the fluid also increases. Okay, so this is known as the working principle for the venturi flow meter. So here the three parts which have been present known as convergent, throat and divergent, and manometer which has been present to show you the internal pressure as well as velocity of the fluid flow. Okay, so इथे काय दिलंय. So construction, the venturimeter consists of a following part: convergent cone. So pipe convergent of a diameter D1 to throat diameter 2. So ढेला D1 बोलते थे. तो इसे ये आप लोगों को D1 कह रहा है. इस convergent region को D1 कह रहा है और throat को ये आदमी D2 कह रहा है. Okay, D2 बोलते हैं throat ला. Okay, then पुढे क्या बोलता है कि throat it is a small pipe tubular perpendicular with a uniform diameter D2. So divergent cone which has been diverging the throat D2 a diameter to a D1. So length of a divergent cone it is about 2 to 3 times. Okay. So ये जो length है, ये आप लोगों का जो divergent cone का जो length है, so length which has been maximum as compared to convergent length. Convergent का जो length है वो कम है as compared to divergent का जो length है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो length है वो maximum है. Is about 2 to 3 times is greater than the divergent length. Okay, so क्या हमारे working principle में क्या कह रहा है वो. So यहाँ से जो fluid है convergent region से होकर some amount of fluid which has been bypassing inside the manometer and some amount of fluid which has been flowed further towards the convergent divergent section area as well as through. So ये जो some amount of fluid जो आहे जो manometer मध्ये enter केल्यानंतर त्याचे internal fluid pressure as well as velocity determine करणार. and तो जो fluid आहे तो bypass होऊन इथे throat मध्ये आल्यानंतर पुढे जाऊन divergent मध्ये जाणार. So divergent में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे pressure increases
velocity increases. So area in between the pressure, the area of a convergent as compared to the convergent divergent area, which has been maximum than the convergent area. Okay. So इसका डेरिवेशन घेतलेलं आहे, डेरिवेशन फॉर वेंचुरी किलोमीटर. So in derivation, it has been started with the help of a Bernoulli's equation. Means a total pressure head at first section equal to is inlet section को equal to total pressure for second section outlet. Okay, so Bernoulli equation काय सांगतो, that is Z1 plus V1 square upon 2G plus P1 upon rho equal to Z2 plus V2 square upon 2G plus P2 upon rho. So यामध्ये ना काही assumptions आहेत. Assumptions यूज बघितलं, assumption हे सांगितलं, that is a Z1 equal to Z2. means Z1 equal to Z2 डिटरमाइन किया गया. Z1 equal to Z2. सो ह्याच्यानंतर मग फॉर्म्युला कसं व्हेरिएशन होणार की V1 Z1 equal to Z2. मीन्स Z1 च्या जागी आपण Z2 पे लिखू सकते और Z2 च्या जागी अपन Z1 पर लिखू सकते. सो मैं Z1 के जगह पे हम लोग Z2 लिख रहे हैं. V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P1 अपॉन रो इक्वल टू Z2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P2 अपॉन रो. सो हे Z2 कॅन्सल. सो पुढे काय इक्वेशन होणार, दॅट इज V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस V1 अपॉन रो equal to V2 square upon 2G plus P2 upon rho. Okay. So हे जे P1 और प्रेशर एक साइड ला घेतलेले आहे, प्रेशर एक साइड लिहिले आहे. P1 upon rho मायनस P2 upon rho. हे जे P2 upon rho आहे हे या साइडला लेफ्ट हँड साइडला घेऊन आले. and V2 square upon 2G minus V1 square अपॉन 2G हे असे इक्वेट केलं. ओके. सो नेक्स्ट पुढे काय केलं आहे, नेक्स्ट क्या था इसने, दैट इज P1 अपॉन रो माइनस P2 अपॉन रो इक्वल टू H. मीन्स हम लोग लास्ट इक्वेशन मध्ये काय आलेलं, P1 अपॉन रो माइनस P2 अपॉन रो इक्वल टू V2 स्क्वेअर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वेअर अपॉन 2G. सो ह्याच्या जागी आपण H लिहू शकतो का, ह्याच्या जागी पुन्हा आपण H लिहू शकतो बिकॉज इथे ॲझ्युम आहे, हम लोग का ॲझ्युम कंडिशन है. ओके. सो H इक्वल टू V2 स्क्वेअर अपॉन 2G मायनस V1 स्क्वेअर अपॉन 2G. ओके. एवढं कळालं ऑल ऑफ यू. त्यानंतर मग त्यांनी पुढे काय दिलं, दॅट इज H इक्वल टू
v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, दोनों के टर्म को एक साथ ले लें। फिर ये 2g को h के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज 2g ला आपण h बरोबर मल्टीप्लाई केला, 2g इंटू h इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ओके, देन लॉ ऑफ ए कंटिन्यूटी ऑफ ए इक्वेशन असतं लॉ ऑफ ए कंटिन्यूटी इक्वेशन रहता है, दैट इज q इक्वल टू a इंटू v, q इक्वल टू a इंटू v, सो v इक्वल टू q बाय a। तो v के जगह पे हम लोग q बाय a लिख सकते हैं। सो जिथे इथे v2 आहे तिथे तुम्हाला v2 आहे तिथे तुम्हाला q2 अपॉन a2 लिहायला लागेल, और जिथे जहाँ जहाँ पे आप लोग को v1 लिहिला है तिथे तो तुम्हाला q1 अपॉन a1 लिहायला लागेल। ओके, सो 2 इंटू g इंटू h इक्वल टू q2 अपॉन a2 स्क्वायर माइनस q1 अपॉन a1 स्क्वायर। समझ में आया? त्यानंतर पुढे काय दिलं? So you just write down this equation. That is a q2 square upon a2 square minus q1 square upon a2 square q1 square upon a2 square equal to 2 into g into h। Okay, so he q2 equal to q1 equal to q, मीन्स q1 और q2 की जगह पे हम लोग q भी लिख सकते हैं। ओके, सो q अपॉन a2 स्क्वायर माइनस q अपॉन a1 स्क्वायर इक्वल टू 2g h। ये q ला आता मी कॉमन काढतो बाहेर ब्रॅकेटच्या, सो 1 अपॉन a2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a1 स्क्वायर इक्वल टू 2g h। ओके, त्यानंतर मी क्रॉस मल्टिप्लाय करणार, क्रॉस मल्टिप्लाय केल्यानंतर मग काय होणार a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर इक्वल टू 2g h। सो आता एक क्यू काय करू मी, क्यू एक साईडला ठेवेन, त्यानंतर आणि 2gh राईट साईडला, हे जे एवढा जो ब्रॅकेट आहे वो वरती घेऊन जाईल, वरती घेऊन गेल्यानंतर सो क्या हो जाएगा, हम लोग को बनना a1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। स्क्वायर है
अभी टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सो क्यूचा जो डोक्यावरचा जो स्क्वेअर रूट आहे तो आठवल्यावरती काय होणार, अंडर रूट ऑफ 2gh, फिर ब्रैकेट के अंदर a1 इंटू a2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2. Okay, so I have q equal to under root of 2gh into a1 into a2 divided by under root of a1 square minus a2 square. Okay. So this has been all about a derivation for Manchurimeter. Manchurimeter का derivation. तो सिर्फ वेंचुरीमीटर का आप लोग एक्सप्लेनेशन पूछेंगे और डिराइव पूछेंगे. देन नेक्स्ट जो टॉपिक आहे दॅट इज ऑरिफाइस मीटर अँड पिटोट ट्यूब, त्याचं फक्त तुम्हाला एक्सप्लेनेशन विचारते, मीन्स कंस्ट्रक्शन अँड वर्किंग पूछेंगे. ओके, सो राइट डाउन दिस फॉर्म्युला फॉर डेरिवेशन. So let's start a new topic, that is orifice meter. So construction of a orifice meter is also be all about the same. But here inside the convergent and divergent area which is in present, the only thing is about यहाँ पे orifice plate put up किया जाता है. This is known as orifice plate. This is the manometer level. Okay. So construction of a orifice meter which has been similar about a venturi meter. यामध्ये आहे ना ही orifice plate असते. This is known as orifice plate.
ये आप लोगों को ऑरिफाइस प्लेट रहता है. सो इट इज ऑल्सो हॅव्हिंग कॉन्वर्जंट एरिया, डायव्हर्जंट एरिया अँड ही आपली थ्रोट असते. ये थ्रोट रीजन हा कॉन्वर्जंट एरिया, डायव्हर्जंट एरिया और थ्रोट रहता है. ओके, ही जो ऑरिफाइस प्लेट असते ती फिक्स असते इन बिटवीन दिस कॉन्वर्जंट एरिया एंड डायवर्जेंट एरिया. सो एट इज द मैनोमीटर ट्यूब विच हैज बीन फिटेड. सो मैनोमीटर ट्यूब के अंदर आप लोगों को प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट किया जाएगा इन इनसाइड द फ्लूइड विच हैज बीन फ्लूइड. ओके, सो हा जो फ्लूइड है हा सेक्शन 1 पासून ते सेक्शन 2 पर्यंत जो फ्लो जातो. तो यहाँ से आप लोगों का जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर और फ्लूइड कितना डेवलप हो रहा है ते आपल्याला फाइंड आउट होणार इन इनसाइड दिस ऑरिफाइस मीटरमध्ये. तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन आ रही है. मैनोमीटर विच हैज बीन प्लेस्ड इन बिटवीन द थ्रोट एंड कॉन्वर्जेंट एरिया. So it will be find out a internal pressure and velocity of a fluid flow in inside the orifice meter. Okay. So जो डेरिवेशन है ऑरिफाइस मीटर का ते विचारणार नाही एवढं आलं तरी पण यू जस्ट केप्ट इट ऑन ए ऑप्शन. So next topic is about a PTO tube. Okay, so next topic which is about a petioid tube. So petioid tube is nothing but small capillary right angle tube. In inside this capillary tube, so rise or a decrease of the fluid internal pressure as well as the velocity of the fluid which has been flow in inside the pipe हे determine होगा. तो ही capillary tube है. ही capillary tube place केला है ना जिथे आपल्याला पाण्याचा फ्लो और एनी काइंड ऑफ फ्लूइड फ्लो असेल त्याचं प्रेशर और इंटरनल प्रेशर अँड फ्लूइडचं वेलोसिटी और विस्कोसिटी डिटरमाइन करायचं असेल ह्या ह्या फ्लुइडचं. सो आपल्याला एक कॅपिलरी ट्यूब और पीटीओड ट्यूब इन्सर्ट केलेली जाते. सो या पीटीओड ट्यूबमध्ये जेवढा अमाऊंट ऑफ पाणी जितक्या प्रेशरने राईज होणार तेवढे अमाऊंट ऑफ पीटीओड ट्यूबमध्ये दॅट फ्लुइड विच हॅज बीन फिल अप इनसाइड दिस एरिया ऑफ दिस पीटीओड ट्यूब. सो सपोज त्याच्यावरती इथे मेजरिंग व्हॅल्यूज असतात इन अबाउट दिस पीटीओड ट्यूब. ह्या रिजनमध्ये असे मेजरिंग व्हॅल्यूज असणार. इन मेजरिंग व्हॅल्यूवरती इट हॅज बीन शोइंग अबाउट द इंटरनल प्रेशर
as well as the velocity of the fluid flowing inside the pitot tube. So at here it is having a section 1 and section 2. In section 1 मधून जो पाणी आहे हाय प्रेशर अँड हाय वेलोसिटी मधून जो फ्लो होतो आणि सेक्शन 2 हा आपला पिटिओट ट्यूब्स आहे. त्या पिटिओट ट्यूबमध्ये एंटर केल्यावरती जेवढं अमाऊंट ऑफ पाणी त्या पाण्याचं प्रेशर ॲज वेल एज फ्लुइड वेलोसिटी इट हॅज बीन डिटर्माइंड इनसाइड दिस पिटिओट ट्यूब. So this has been inlet and outlet of this fluid flow. So thank you for watching. So this has been all about a today's lecture for study of the property of a fluid as well as determine the Bernoulli's equation. So I had taught you about the Bernoulli's equation, venturimeter, flow meter, orifice meter as well as pitot tube. Okay, and some more about the explanation in a formula. And we also teach about a derivation of a venturimeter. Okay, thank you for joining.